ओम शांति 30/4/2021 साकार महावाक्य मुरलीर सारांश। मधुर संतानगण, तुमे मैंने बाबांक द्वारा सम्मुखरे पाठ पढ़ुछ। तुमको सत्ययुगी राजत्वर योग्य हेबा पई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िब। प्रश्न, बाबांकर केउं कर्तव्य को केवल तुमे पिला माने ही जानिछ? उत्तर, तुमे मैंने जानिछ जे आमर बाबा आमर पिता शिक्षक तथा सद्गुरु मध्य अटंती। बाबा कल्पर संगम जुगर ही आसुछंती, पुराणा दुनिया को नुआ करुछंती एवं एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना मध्य करुछंती। बाबा वर्तमान आंभमानकु मनुष्यरु देवता करिबा पई पाठ पढ़ाउछंती। एही कर्तव्य को आममानक व्यतीत आउ केही भी जानि नाहांती। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ तो पिलामानकु बारंबार बुझा जाउछि। ओम र अर्थ मु आत्मा और एहा मोर शरीर। शरीर मध्य कहि परिबो जे एहा मोर आत्मा। जेपरि शिव बाबा कहउछंती तुमे मोर, पिलामाने कहउछंती बाबा आपण आमर। सेहिपरि आत्मा मध्य कहउछि मोर शरीर, शरीर कहउछि मोर आत्मा। आत्मा जानिछि मु अविनाशी अटे। आत्मा बिना तो शरीर किछि करि परिबो नाही। शरीर तो अछि, कहउछंती मो आत्मा को कष्ट दियो नाही। मोर आत्मा पापात्मा अथवा पुण्यात्मा अटे। तुमे जानिछ जे मो आत्मा सत्य जुगरे पुण्यात्मा थिला। आत्मा निजे मध्य कहउछि मु सत्य जुगरे शतप्रधान अथवा खांटी सुना थिली। सुना नुहे किंतु एहार एक उदाहरण दिया जाइछि। सत्य जुगरे मोर आत्मा पवित्र थिला, एबे तो निजको अपवित्र कहउछंती। दुनिया लोके एक कथा जानि नाहांती। तुमको तो श्रीमत मिलुछि। तुमे एबे जानुछ जे आमर आत्मा शतप्रधान थिला, एबे तम प्रधान होई जाइछि। प्रत्येक जिनिस एहिपरि होइथाए। शैशव युवा वृद्ध प्रत्येक जिनिस निश्चय नुआरू पुरुणा होइथाए। दुनिया मध्य प्रथमे सत्ययुग शतप्रधान थिला, पुणी तम प्रधान लह्ययुगी होई जाइछि। सेथिपाई ही दुखी होई जाइछंती। शतप्रधान अर्थ सुधुरिबा, तम प्रधान अर्थ बिगिड़ी जिबा। गीतारे मध्य कहउछंती बिगिड़ी जाइथिबाकु सुधारिला बाला। पुराणा दुनिया बिगिड़ी जाइछि, काहेकिना रावण राज्य रे समस्ते पतित अटंती। सत्य जुगरे समस्ते पवित्र थिले, ताकु नुआ निर्विकारी दुनिया कुहा जाउछि। एहा हैला पुराणा विकारी दुनिया। एबे कलिजुग लौहयुगी होई जाइछि। एसबु कथा कौनसी स्कूल कॉलेज रे पढ़ा जाउ नाही। भगवान आसी पाठ पढ़ाउछंती एवं राजयोग शिखाउछंती। गीतारे मध्य लेखा जाइछि भगवान उवाच, श्रीमद् भगवत गीता श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। से श्रेष्ठरु श्रेष्ठ सर्वोच्च भगवान अटंती। तांकर नाम शिव अटे। रुद्र जयंती अथवा रुद्र रात्रि केबे शुणी नथिबो? शिवरात्रि बोली कही थांती। शिव तो निराकार अटंती। तेबे निराकारंकर राति अथवा जयंती किपरि पालन करा जिवो? कृष्णंक जयंती तो ठीक अछि। अमुककर संतान तार तिथि तारिख मध्य दर्शा जाइछि, किंतु केही जानि नाहांती जे शिव केबे जन्म हेले। एकथा तो जानिबा दरकार ना। एबे तुमको ज्ञान मिलुछि जे श्रीकृष्ण सत्ययुग आदि रे किपरि जन्म नेइथिले। तुमे कहूछ एहाकु तो 5000 वर्ष हेलाणी। सेमाने मध्य कहउचंती ख्रीष्टंक 3000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला। इस्लामीक आगरु चंद्रवंशी, तांको आगरु सूर्यवंशी थिला। शास्त्र रे सत्ययुग को लक्ष्य वर्ष लेखि देइछंती। मुख्य हेला गीता। गीता द्वारा ही देवी देवता धर्मर स्थापना होइछि। ताहा सत्ययुग त्रेतायुग पर्यंत चलिला। अर्थात गीता शास्त्र द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना परमपिता परमात्मा ही करिले। पुणी तो अधा कल्प ना कौनसी शास्त्र तैयारी हेला, ना कौनसी धर्मस्थापक आसिले। बाबा आसी ब्राह्मण मानकु देवता क्षत्रिय कराउछंती। अर्थात बाबा 3 धर्मर स्थापना करुछंती। एहा हेला गुप्त धर्म। एहार आयुष कम रही थाए। तेनु सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान गान करिछंती। बाबा पुनर्जन्म रे आसु नाहांती, दिव्य जन्म नेउछंती, किंतु बाबा कहउछंती
ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ଆସୁନାହିଁ, ମୋର ପାଳନା ହେଉନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଗର୍ଭ ମହଲରେ ରହିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜେଲରେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଗର୍ଭରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ପୁଣି ପାପ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠାକାର କଥା ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ବିକାରୀ କରାଇବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ବିକାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିକାର ରୂପୀ ବିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧା ସମୟ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ପରେ ପାପାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରହୁଛ, ପୁଣି ପାପାତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛ। ଶତପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଆସେ ସେହିପରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ନଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନଥିଲା। ସେ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ସହନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଶତପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ହେଉଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହେଉନାହିଁ। ସେ ତ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଶତପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ସେହି ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ଭୋଗିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱ ରଜୋ ତମରେ ଆସୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ, ନିୟମ ହିଁ କହୁନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି। କୌଣସି କଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହେଉଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରହସ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି କଥା ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାହା ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଉଚିତ ଯେ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଏହିପରି ବୁଝାଉଥିବେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପୁନର୍ବାର ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦୈବୀ ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୈତୃକ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଶିବ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ବା ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପତିତ ଥିଲୁ ନା, ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଏହି ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପତିତ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପବିତ୍ର କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ନିରାକାର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଏକତ୍ର ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସନ୍ତାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେହି ମୁରଲି ଲେଖା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏହିପରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ ରେକର୍ଡ଼ କରି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଅମୁକ ନାମଧାରୀ ଗୁରୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏହି ନିରାକାର ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଦୟାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ। ତାହା ଏବେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ତ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବେ ନାହିଁ।
ଗାୟନ କରାଯାଏ ରାଜା ରାଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଆଗରୁ ମିନିଷ୍ଟର ଆଦି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ତ ଜଣେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀର କି ଆବଶ୍ୟକ? ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ। କିନ୍ତୁ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ନାଟକ ପୂରା ହେଉଛି। ଆମେ ବିଲକୁଲ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। କାହିଁକି ନା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ପାପାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାପାତ୍ମା ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନେ ରହିବେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ଯାହାକୁ ଭାରତର ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଉଛି। ପୁଣି ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ତାକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ସେହି ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆମେ ସେଠାରୁ ଅଶରୀରୀ ଆସି ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ନେଇଛୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପାଞ୍ଚ ଭୂତ ଅଟେ। କାମର ଭୂତ, କ୍ରୋଧର ଭୂତ। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଇବା ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ବିନା ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଜନ୍ମ ନେବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହାପରେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଦେଶକାଳ କ'ଣ ଅଟେ, କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କାହାର? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର। ପୁଣି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେବତା ହେଉଛ। ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏହି କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷର। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ତ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। ପୁଣି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତାହା କଳ୍ପକଳ୍ପ ଚାଲିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଏହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ଏହିପରି ପଦପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ନିରାକାର ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ନଚେତ୍ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେହି କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ପୁଣି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ,
बाबांको निकटरे जो पवित्र रहिबार प्रतिज्ञा करिछ सेथिरे मजबूत रहिबाकु हेबो। काम क्रोध आदि भूतमानक उपरे निश्चित विजय प्राप्त करबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, चाली बुली प्रत्येक कार्य करी पाठ पढ़ाउथिबा बाबांकु मने रखिबाकु हेबो। वर्तमान नाटक पूरा हेबाकु जाउछि, सेथिपई एही अंतिम जन्म निश्चित पवित्र रहिबाकु हेबो। वरदान, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सर्वदा निर्विघ्न स्थिति रे रहुथिबा निवारण स्वरूप आत्मा हुओ। सर्वदा एकमात्र बाबांकर लगन रे अर्थात स्नेह रे, बाबांकर कर्तव्यर लगन रे एभली मग्न रुह जहाँकि संसार भितरे कौनसी वस्तु बा व्यक्ति अछंती बोली अनुभव न हेउ। एही भली गोटिए लगन रे जनकर भरोसा रे एकरस अवस्था रहुथिबा पिलामाने सर्वदा निर्विघ्न स्थिति रे रही उन्नतिर अनुभव करिथांती। सेमाने कारण को निवारणर आधार करि दियंती। कारण को देखि दुर्बल होई जांती नहीं, किंतु निवारण स्वरूप होई जांती। स्लोगान, अशरीरी हेबा वायरलेस सेट हेले वाइसलेस अर्थात निर्विकारी हेबा तार सेटिंग अर्थात आधार अटे। ओम शांति।